So in this class, we shall be discussing about the orgal diagrams of D2, D7 high spin, D3 and D8 systems. Okay. So first of all, we shall start with the D2 octahedral. Of course, we shall be discussing first with the octahedral systems. So let us start with octahedral complexes. Say D2 system. Okay, D2, uh, an example of a D2 system, say a vanadium 3. Vanadium 3 is a D2 system. Titanium, scandium, titanium, vanadium. Vanadium 3 is a D2 system. Vanadium হচ্ছে কত 23, তাই তো? তাহলে ভ্যানাডিয়াম 3 মানে হচ্ছে 20 হচ্ছে, তাহলে 18 প্লাস 2 20, so it's a D2 system. So if we want to find out the ground state term for the free ion, okay, so we want to find out the ground state term for free ion. So this is -2 -1 0 plus 1 plus 2. So if you want to find out the ground state term for this D2 system, so in this case, capital L, you know, this is the summation of M. So this will be equal to -2 -1. So this equals 3. And as you know that the values of L equals 0, 1, 2, 3, 4 means S, P, D, F, G and so on. So we can say that this will be capital F. And if we want to find out the spin multiplicity, আচ্ছা total spin টা দেখো, total spin হচ্ছে দুটো unpaired electron আছে, so it is 2 into half, so total spin হচ্ছে 1. তাহলে spin multiplicity হচ্ছে twice into 1 plus 1, so this equals twice into 1 plus 1, so this equals 3. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে the ground state term is triplet F. Triplet F is the ground state term for the free ion. এবারে আমাকে, if you think of an octahedral complex, say vanadium hexaaqua complex, see VH2 whole 6, maybe VH2 whole 6, 3 plus hexaaqua complex. তাহলে আমরা যদি গ্রাউন্ড স্টেট কনফিগারেশনটা লিখি, সেখান থেকে আমরা গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা বার করতে পারবো। দেখো গ্রাউন্ড স্টেট কনফিগারেশন হচ্ছে T2G AEG. D2 system means there are 2 electrons, তাই তো? সো কত ফুল ডিজেনারেসি, তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে দেখো এখানে এখানে এই যে পজিটিভ হোল, you can place this positive hole either in dxz or in dyz or in dxy. পজিটিভ হোলটাকে আমরা যে কোনো একটাতে রাখতে পারি, তার মানে তিনটে হ্যাভিং দ্য সেম এনার্জি। তাহলে তিনটে যদি আমরা কনফিগারেশন আঁকি, তার মানে আমি বলবো এটা ক্যাপিটাল টি, থ্রিফোল্ড ডিজেনারেট। সো এটা ক্যাপিটাল টি হচ্ছে। দেখো স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি তো 3 হবে, আর জেরাডে হচ্ছেই, রিমেম্বার এইটা কে মনে রাখবে, দিস ইজ T1G. So this is the ground state, this is the ground state term symbol. So this is the ground state electronic configuration, and the ground state term symbol is given by this for a D2 octahedral system. তার মানে for a D2 octahedral system আমরা বুঝতে পারছি যে এই D2 octahedral system এর ক্ষেত্রে this is the ground state term symbol. Next we shall go into the first excited state. ঠিক আছে? So if you look at the first excited state, what happens? One of the electron from T2G will be promoted to EG. মানে একটা ইলেকট্রন T2G থেকে একটা ইলেকট্রন তুমি নিয়ে EG তে প্রমোট করবে, তাই তো? ধরো এই দুটো ইলেকট্রন, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে। এখন দুটো ইলেকট্রন আমি যদি এমন ভাবে রাখি, ঠিক আছে, if both the electrons, listen carefully, if both the electrons, if these two electrons are মানে এই T2G তে একটা ইলেকট্রন আছে, EG তে একটা ইলেকট্রন আছে, if these two electrons are in
পারপেন্ডিকুলার প্লেনস, দুটো যদি পারপেন্ডিকুলার প্লেন থাকে কিরকম, যেমন ধরো আমি এটাকে যদি বলি ডি এক্স ওয়াই তে আছে বা ডি এক্স জেড এ আছে, ঠিক আছে, না আমি বললাম দেখো এই ইলেকট্রনটা ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারে আছে, dx square minus y square. তাহলে just imagine, if you consider these three axes, say these are the three coordinate axes, এখানে আমি বলছি এটাকে x, এটা y, এটা z, so this is the z axis. তাহলে আমি যখন dxz বলছি, দেখো dxz প্লেনটা কিরকম হচ্ছে বলো, the dxz plane is like this, see this is dxz plane, dxz প্লেনটা এরকম হচ্ছে, so this is the dxz plane. So this is dxz plane, and dx square minus y square, you know it is in the xy plane. তাহলে xy প্লেনটা কিরকম, দেখো xy প্লেনটা is like this, it is somewhat like this, এইরকম পারপেন্ডিকুলার, ভালো করতে পারছো, তার মানে আমি এই যে dxy প্লেনটা দেখালাম, দেখো this dxy plane, it is perpendicular to the plane of the board বা plane of the screen. তার মানে আমি বলতে চাইছি these two electrons they are at mutually perpendicular planes. বুঝতে পেরেছো, দুটো ইলেকট্রন এমন অরবিটালে রাখা হয়েছে so that they are at mutually perpendicular planes, perpendicular with respect to each other. তাহলে এরকম আমি যেটা এঁকেছি এছাড়া is there any other possible configuration by which we can show that the two electrons they are at mutually perpendicular planes? আমি বলতে চাইছি যে এই তো কনফিগারেশন দেখালাম, এখানে এটা রেখেছি আর ইলেকট্রনটা এখানে রেখেছি, নিয়ে বলছি দেখো দুটো ইলেকট্রন দে আর অ্যাট মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার প্লেনস। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এছাড়া আমি কি আর কোনো কনফিগারেশন দেখাতে পারি যেখানে আমি বুঝতে পারবো যে দুটো ইলেকট্রন দে আর অ্যাট মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার প্লেনস? সম্ভব। আমি ধরো এটাকে যদি ডি ওয়াই জেড এ রাখি আর এটাকে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারে রাখি, দেখো ডি ওয়াই জেড, ভালো করে লক্ষ্য করো ডি ওয়াই জেড প্লেনটা কিরকম হবে, ডি ওয়াই জেড প্লেনটা আমি এই কালো দিয়ে করছি, দেখো ডি ওয়াই জেড প্লেন ইজ লাইক দিস, ইট ইজ অলসো পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য স্ক্রিন, দেখো এটা ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য স্ক্রিন, দেখো ডি ওয়াই জেড, দ্য ডি ওয়াই জেড এই এটা ওয়াই জেড প্লেনেতে আছে, আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারটা দেখো ইট ইজ ইন দি এক্স ওয়াই প্লেন, দে আর মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার। তার মানে এমন ভাবে ইলেকট্রন গুলো সাজাচ্ছি টি টু জি তে এবং ইজি তে, এমন ভাবে ইলেকট্রন গুলো সাজাচ্ছি যাতে দুটো ইলেকট্রন দে আর প্রেজেন্ট at planes at orbitals which are at mutually perpendicular planes. এছাড়া আর এক ভাবেও আমরা কিন্তু এটাকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি, দেখো অর্থাৎ আমি তখন এবার করছি কি এটাকে রাখছি নিচের এই টি টু জি তে রাখছি হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই তে, দেখো ডি এক্স ওয়াই তে যদি রাখি তার মানে এটা এক্স ওয়াই প্লেনেতে আছে, আর এটাকে তখন রাখছি ডি জেড স্কোয়ারে, অর্থাৎ ইট ইজ অ্যালং দি জেড অ্যাক্সিস। এক্স ওয়াই প্লেনটা তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো কিরকম হচ্ছে, এক্স ওয়াই প্লেনটা হচ্ছে এইটা, এই পিঙ্ক দিয়ে যেটা দেখানো আছে, আর ডি জেড স্কোয়ারটা পারপেন্ডিকুলার, সো দে আর মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার উইথ রেসপেক্ট টু ইচ আদার। মানে আমি দেখতে পাচ্ছি there are three possible ways of writing the configurations in the excited state. দেখো এটা তো excited state configuration, মানে এখানে আমি এটাকে বলছি দেখো এই যে excited state configuration, এই excited state configurationটা আমরা তিন ভাবে দেখাতে পাচ্ছি, তাই না? তাহলে আমি বলতে পারি তিন ভাবে যখন দেখাচ্ছি মানে কি it has threefold degeneration, তার মানে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে আমি তিন ভাবে কনফিগারেশন লিখতে পারি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? হ্যাভিং দ্য সেম এনার্জি, ইট মিনস দ্যাট they will have the same energy, they will have the threefold ground state, threefold degeneracy. There are three possible ways of
রাইটিং দি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তাহলে এটা ক্যাপিটাল টি হবে। এখানেও তুমি বুঝতেই পারছো ট্রিপলেট হবে, আর এটা জেরাডে হবে। বাট রিমেম্বার দিস উইল বি T2G, তার মানে প্রথমটা গ্রাউন্ড স্টেটটা যেটা সেটা হচ্ছে D1, T1 আর first excited state. So this is the first excited state. First excited state আমরা দেখতে পাচ্ছি this is T2. এখন এই যে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস গুলো দেখাচ্ছি, we have shown that the electrons এই D2G আর EG তে যে দুটো ইলেকট্রন রেখেছি they are at these are present in an orbitals which are mutually perpendicular with respect to each other. তাহলে তারা মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ছিল, ঠিক আছে তো। এখন এই মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার না থেকে যদি দে আর ইন দ্য সেম প্লেন, এর মতো হতে পারে। তার মানে নেক্সট আমরা করছি, দেখো দুটো ইলেকট্রন T2G আর EG তে এমন ভাবে সাজাচ্ছি, দেখো এই T2G EG, সাপোজ ইফ আই প্লেস দিস ইন DXZ, দেখো DXZ আর এটা যদি আমি DZ স্কোয়ারে রাখি, দেখো DXZ আর DZ square, that means they are in the on the same plane. তুমি চিন্তা করো DXZ টা কোনটা, নীল রঙের যেটা দেখিয়েছি, আর DZ square means along the Z axis, so they are in the same plane. তাহলে অবশ্যই তাদের এনার্জি বেশি হবে, কারণ যদি ডিফারেন্ট মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার প্লেনে থাকতো তাহলে ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে যা রিপালশন হতো, এখানে সেম প্লেনে আছে, তাহলে ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে রিপালশন বেশি। তাহলে ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে যদি রিপালশন বেশি হয়, সেম প্লেনে থাকলে কি হবে, ইলেকট্রনগুলো কাছাকাছি থাকছে, তাদের মধ্যে রিপালশন বেশি হচ্ছে, রিপালশন বেশি হলে এনার্জি বাড়বে, সো দিস ইজ অফ হায়ার এনার্জি। Is there any other possible way of arranging these electrons in T2G and EG that should have similar energy as the first one, এটার মতো? Yes, আমি যদি এটাকে DYZ আর DZ স্কোয়ারে রাখি, গল্পটা এক হবে। দেখো DYZ মানে এই কালোটা, DYZ আর DZ স্কোয়ার তো বুঝতে পারছো along the Z axis, so they are they are in the same plane, ঠিক আছে। আর একটা পসিবল ওয়ে আছে of arranging, there is yet another possible way of arranging the electron, that is DXY আর DX square minus Y square, এই দুটো দেখো ইলেকট্রন সেম প্লেনেতে আছে, তাই না? So once again there are three possible ways of arranging the electrons. So since there are three possible ways of arranging the electron and they will have same energy, তাহলে আমাদের এই টার্মটাও once again ক্যাপিটাল T হবে, তাই তো। স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি সেই 3 হবে, আর জেরাডে তো হচ্ছেই, and this will be once again T1. যেমন আমার গ্রাউন্ড স্টেটটা ছিল T1G, ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট টার্ম আমরা বুঝতে পারলাম T2G, সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট টার্ম যেটা দ্যাট ইজ অলসো T1G, মানে গ্রাউন্ড স্টেট টার্ম আর ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট টার্মটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একই রকম আছে, বুঝতে পারছো? এইখানটা বুঝি। Now we shall move into the second excited state term, the third excited state term. দেখো থার্ড এক্সাইটেড স্টেট টার্ম মানে হচ্ছে এটা, তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট হলো, সো দিস ইজ দি সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট, দিস ইজ সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট। এবার থার্ড এক্সাইটেড স্টেট কখন হবে, when both the electrons they are promoted to the EG level, তার মানে আমরা দুটো ইলেকট্রনই EG তে প্রমোট করে দিয়েছি, তাহলে এই হচ্ছে জিনিসটা। সো দিস ইজ দি অনলি পসিবল ওয়ে অফ অ্যারেঞ্জিং দি ইলেকট্রন। তো যার ফলে কি হচ্ছে, এটাকে আমরা বলবো যে নন ডিজেনারেট মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল এ, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি 3, ঠিক আছে, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি 3 হচ্ছে, এন্ড রিমেম্বার দিস ইজ, এটা তো জেরাডে হবেই, এন্ড রিমেম্বার দিস ইজ 2,
তাহলে A2G. So this is the third excited state term. তাহলে থার্ড এক্সাইটেড স্টেট টার্ম এটা হলো। তাহলে আমরা কিভাবে মনে রাখবো এই যে গ্রাউন্ড স্টেট, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এক্সাইটেড স্টেট টার্ম? দেখো এটা তো আমি শেখালাম কিভাবে বার করতে হয়। এখন পরীক্ষায় তো তোমার এগুলো বার করতে দেবে না। পরীক্ষায় ইউ নিড টু নো দ্য টার্মস, স্ট্রেট অ্যাওয়ে তোমাকে জানতে হবে তুমি যখন অর্গেল ডায়াগ্রাম আনবে। তা কিভাবে মনে রাখছো দেখো, তাহলে এইভাবে জেনারেল ওয়েতে তুমি মনে রাখবে দিস ইজ নট দি অর্গেল ডায়াগ্রাম, আমি একটা এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম আঁকছি, এটা কিন্তু অর্গেল ডায়াগ্রাম না। দেখো গ্রাউন্ড স্টেটটা আমরা বললাম ট্রিপলেট T1, গ্রাউন্ড স্টেটে 1 আছে। ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে কি বলেছি দেখো, আমরা বলেছি ট্রিপলেট T2G, ট্রিপলেট T2G। তারপর আবার বলেছি ট্রিপলেট T1G, তার মানে এইটা আর এটা সেম। তারপর এইটাকে বলেছি ট্রিপলেট A2G। তার মানে নাম্বারটা, মানে আমি বলতে চাইছি তুমি এই জিনিসটা কিভাবে মনে রাখছো। দেখো এটা প্রথমে 1 হচ্ছে, তারপর 2, তারপর আবার 1 হচ্ছে, তারপর 2, তার মানে 1 2 1 2, এইভাবে মনে রাখছো। ঠিক আছে, তো মনে রাখতে তোমাকে তো মনে রাখতে হবে পরীক্ষার সময়। নাও হাউ টু ড্র দি অর্গেল ডায়াগ্রাম। দেখো অর্গেল ডায়াগ্রামটা তোমাকে এইভাবে আঁকতে হবে। সো আই এম শোয়িং ইউ হাউ টু ড্র দি অর্গেল ডায়াগ্রাম। দেখো এখানে আমরা গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা উই হ্যাভ অলরেডি সিন that the ground state term for the free ion, this is the ground state term for the free ion, triplet F. ঠিক আছে, triplet F is the ground state term for the free ion, and we can also find out, মানে এটা বার করা যাবে, আমরা সেই অ্যাসপেক্টে যাব না, আপাতত আমরা মনে রাখবো ফর এক্সাম পারপাস, তুমি নিজে বার করে নিতে পারবে। সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ডস ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট টার্ম ফর ফ্রি আয়ন, দ্যাট উইল বি ট্রিপলেট P. So ground state term for free ion আর first excited state term for free ion, এই দুটো আমাকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, like this, and this is a D2 octahedron. We are showing the Orgel diagram, so we are drawing the Orgel diagram for D2 octahedral system. ঠিক আছে, দেখো অর্গেল ডায়াগ্রামটা আমরা আঁকছি D2 octahedral সিস্টেমের ক্ষেত্রে, so we are drawing the Orgel diagram. এবং এখানে আমরা বুঝতেই পারছি এদিকে তোমার এই সাইডটা হচ্ছে এনার্জি, and this is the তোমার ইয়ে কি বলে increase in Delo value, so gradual increase in Delo value, or um, so here এইটা আমার ট্রিপলেট এফ এর। এখন এই ট্রিপলেট এফ যেটা, ঠিক আছে, ট্রিপলেট এফ এই যে টার্মটা, এইটা কিন্তু ইন অ্যান অক্টাহেড্রাল ফিল্ড, মনে রাখো in an octahedral field this actually splits into triplet T1G, triplet T2G, and triplet A2G. So in an octahedral field, এই সাইডটা আমরা যেটা বলতে চাইছিলাম field strength. So in an octahedral field এইটা triplet F যেটা দেখো, triplet F splits up into triplet T1G, triplet T1G, triplet T2G, and triplet A2G. এখন এটা আমরা কোনটা বলেছি দেখো, এই ট্রিপলেট T1G, ট্রিপলেট T2G, and triplet A2G, এই তিনটে, it splits into these three। ঠিক আছে, and triplet P it transforms, এটা স্প্লিট করে না, এটা এরকম প্যারালাল আনবে to the x-axis, মানে field strength axis এ, this will be transformed to triplet এটা T1G। বুঝতে পেরেছো, ট্রিপলেট T1G। তাহলে you need to know this Orgel diagram,
এবার এই অর্গেল ডায়াগ্রামটা কি করে এলো তার ডিটেলিংটা আমরা বোঝাতে পারছি না এই লেভেলে, ঠিক আছে? সেই জন্য আমরা করলাম কি, আগে এই জিনিসটাকে দেখালাম, এই জিনিসটাকে দেখিয়ে বললাম দেখো ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট লাইক দিস। আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যে আমাদের এনার্জি লেভেলস গুলো পরপর হচ্ছে এইটা 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 আর এইটা। বা আমরা মনে রাখতে পারি দেখো ট্রিপলেট এফ যেটা ইট স্প্লিটস আপ ইনটু এই তিনটেতে, ট্রিপলেট এফ স্প্লিটস আপ ইনটু দিস। এবং এইখানে আমাকে মনে রাখতে হবে যে দেখো সো এই যে গ্যাপটা, দিস গ্যাপ, এই গ্যাপটা হচ্ছে দিস ইজ গিভেন বাই 15b, where b is a Raka parameter. So this is 15b. এই যে গ্যাপটা দেখো, this gap, this is we can say 6 dqo, this is twice dqo, এবং এই যে গ্যাপটা between these two, this is 10 dqo, বুঝতে পেরেছো? So this is 10 dqo. So what are the energy, what are the transitions? তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার যে এইটার ক্ষেত্রে D2 অক্টাইডনের ক্ষেত্রে, যেমন আমরা এই ভ্যানাডিয়াম কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে we can understand that there will be three possible transitions. So what are the transitions? দেখো ট্রিপলেট T1G থেকে ট্রিপলেট T2G, ট্রিপলেট T1G থেকে triplet T1G. দেখো this is triplet T1G from F and this is triplet T1G from P, কারণ এটা P থেকে হয়েছে আর এটা F থেকে হয়েছে, এবার দেখাতে পারি। আর থার্ড ওয়ান triplet T1G to triplet A2G। মানে আমরা আসলে তিনটে পসিবল ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনস কিন্তু দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তিনটে পসিবল ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনস আমরা দেখাচ্ছি। দেখো দিস ওয়ান, এই একটা, ঠিক আছে, এই একটা আর এই একটা। So these are the three possible electronic transitions. তো এটাকে যদি আমরা নিউ 1 বলি, এটাকে যদি নিউ 2 বলি, আর এটাকে যদি নিউ 3 বলি, মানে দিস ইজ নিউ 1, নিউ 2, নিউ 3। তুমি নিউ বার বলো, হোয়াট এভার ইট ইজ, যে ইউনিটে দেবে, এনার্জি ইউনিটে দিতে পারো, আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট বা নিউ বার ইউনিটে দিতে পারো, হোয়াট এভার ইট ইজ। So we can say that this value new 1, ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো new 1 টা কি হচ্ছে, new 1, look carefully, new 1 this equals 6 dqo plus 2 twice dqo, so this is 8 dqo। new 1 টা হচ্ছে দেখো এই 6 dqo plus twice dqo, so this is 8 dqo, ভালো করতে পারছো? নেক্সট নিউ 2, দেখো নিউ 2 টা হচ্ছে দেখো এইখান থেকে এত অবধি, এইখান থেকে এত অবধি যেটা, এটা হচ্ছে 6 ডিকিউ। বাকি পোর্শনটা, বাকি পোর্শনটা আমরা কি বলতে পারি, ইট ইজ 15b। দেখো 6 ডিকিউ প্লাস 15b, এমন তো বলা যায়। বাকি পোর্শনটা ইজ ইকুয়াল টু 15b। অ্যান্ড নিউ 3, নিউ 3 টা কি হচ্ছে, দেখো 6 ডিকিউ প্লাস টুয়াইস ডিকিউ প্লাস 10 ডিকিউ, তাই তো? সো দিস ইজ 18 ডিকিউ। তাহলে দেখো তোমাকে এই তিনটে ট্রানজিশনস আমরা বলছি এখান থেকে। সো দিজ আর দি থ্রি পসিবল ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনস। তাহলে এরকম D2 octahedral সিস্টেমে আমরা কি দেখছি, there will be three possible electronic transitions, so we shall be getting three bands, তিনটে ব্যান্ড পাওয়া উচিত, এবং তাই পাওয়া যায়। তার মানে when you will see the electronic spectra, such systems
তুমি যদি ইলেকট্রনিক স্পেকট্রা দেখো, এই অ্যাবজর্বেন্স ভার্সেস সে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি বা নিউ বার দেখছো, so you will be getting three bands in the electronic spectra, তিনটে ব্যান্ড পাবে। they may or may not be of same absorbance সেম হতে পারে, সেম নাও হতে পারে, ধরো একটার অ্যাবজর্বেন্স অনেকটা বেশি হতে পারে, whatever it is। ঠিক আছে তো? তাহলে এবার তোমাকে যদি এই ট্রানজিশনস গুলোর ভ্যালু বলে দেয়, নিউ বার ভ্যালু গুলো, তাহলে তুমি চিন্তা করো, ওয়ান্স ইউ নো দ্য ভ্যালুস, তাহলে এটা তো আমার নিউ 1 বার হচ্ছে, দিস ইজ নিউ 2 বার, দিস ইজ নিউ 3 বার, তাই তো? সো ইফ দিস ভ্যালুস আর প্রোভাইডেড, এই ভ্যালুস গুলো যদি তোমাকে দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি ডেলো ভ্যালু বার করতে পারবে, তুমি বিও বার করতে পারবে, you can find out the values of b, even you can predict the color also। তো সেটা কিভাবে হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি। এই তিনটে, এইটা দিয়ে তোমাকে প্রবলেম দেয়, তোমাকে কিরম প্রবলেম দিতে পারে, আইদার তোমাকে বলতে পারে অর্ডার ডায়াগ্রামটা আঁকো, কিংবা তোমাকে এইরকম এই ভ্যালুস গুলো দিয়ে দিল তিনটে, দিয়ে বললো ডেলো ভ্যালু বার করো, কালার বার করো, এসব দেবে। আমার প্রবলেমে আসছি, তার আগে আর একটা জিনিস বলে নি। দেখো আমরা এখানে D2 বললাম, ঠিক আছে? আমরা আমরা অলরেডি আগের দিন বলেছি dn equivalent to d5 plus n, তাই তো? তাহলে আমরা বলতে পারি দেখো d2 equivalent to d7 high spin, d2 should be equivalent to d7 high spin। তাহলে d7 হাই স্পিনের শুধু ডিফারেন্সটা কি হবে, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটিটা আলাদা হবে। দেখো তুমি d7 এর ক্ষেত্রে তুমি গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা দেখো, বার করো একবার d7 সিস্টেমের ফর ফ্রি আয়ন। দেখো তুমি এই 1 2 3 4 5 6 7, তাহলে -2 -1 0 +1 +2, তাহলে ক্যাপিটাল এল কি হচ্ছে, -2 -1 -2 -1, মানে দুটোই দুভাবে লিখি, -2 -2 করে লিখি, -2 -2 -1 -1 +0 +1 +2, so this equals 3 capital F। আর টোটাল স্পিনটা হয়ে যাচ্ছে দেখো 3/2, তিনটে আনপেড ইলেকট্রন, তাহলে 3/2 হচ্ছে স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি হচ্ছে টোয়াইস ইন্টু 3/2 + 1, তাহলে দেখো 4। তাহলে আমরা এটাকে কোয়ার্টেট এফ বলছি, বুঝতে পেরেছো? তাহলে D7 এর আমরা গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা এটা বলছি। তাহলে আমি যদি D7 অক্টাহেড্রাল, যদি তার আমি অর্গাল ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই, তাহলে আমরা D2 এর সঙ্গে একসঙ্গে করতেই পারি। দেখো এই D7টা কি ছিল, D7টা হয়ে যাবে শুধু ডি, এটা ডি ছিল, সরি এটা হচ্ছে এফ ছিল, আর এইখানে পি ছিল, তাই তো? the spin multiplicity will be different, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি আলাদা হবে। তার মানে আমরা বলতে চাইছি দেখো তুমি যদি এই D2 অক্টাহেড্রাল আর D7 হাই স্পিন অক্টাহেড্রাল আমরা একই রকম ছবি দেখাবো। অর্থাৎ D7 হাই স্পিন অক্টাহেড্রাল একটা এক্সাম্পল দাও, D7 কোনগুলো? খুব কমনেস্ট হচ্ছে কোবাল্ট 2, কোবাল্ট 2 হচ্ছে কমনেস্ট। এবার কোবাল্ট 2 কমপ্লেক্স হাই স্পিন দিতে পারো COH2O হোল 6, COH2 হোল 6 2 প্লাস, কিংবা COF6 কোবাল্ট 2 যদি হয় 4 মাইনাস। So these are D7 high spin systems, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি অর্গেল ডায়াগ্রামটা আঁকি, একই পদ্ধতিতে আঁকছি দেখো, যেটা এফ, যেটা এটার ক্ষেত্রে কি হবে, কোয়ার্টেট হয়ে যাবে,
তাই না? যদি আমি D2 সরি যদি আমি D7 ভাবি, যদি আমি D7 ভাবি তাহলে এটা কোয়ার্টেট হচ্ছে। সো স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি এখানে আমরা বলতে পারি, যদি এখানে এইভাবে লিখি, এইভাবে যদি দেখাই, এটা হচ্ছে n আর এই n, তাহলে এইখানে n will be equal to 4, আর D2 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম n is equal to 3, তাই তো? ডিফারেন্স এটাই। এবার এইটা স্প্লিট করবে ইনটু, মনে হচ্ছে দেখো ঠিক আগে যেরকম দেখালাম, ইনটু T1G, this will split up into n T1G, সেটা 3 হোক বা 4 হোক, তারপর n T2G আর n A2G, ঠিক আছে? So they will split up like this, আর বাকি যে P যেটা ক্যাপিটাল P, it will be transformed to, এটা দেখো প্যারালাল টু দি এক্স অ্যাক্সিস হবে, মানে ফিল্ড স্ট্রেংথের অ্যাক্সিসটা। So this will be n T1G। মনে হচ্ছে তো আমরা 1 2 1 2 এইভাবে মনে রেখেছি। So you have to remember this। না দেখো আমরা D2 আর D7 আই স্পিনে তোমাকে যদি এইটার বলে অর্গাল ডায়াগ্রাম আঁকতে, এঁকে দেবে, ইটস অল দ্য সেম, দুটোর ক্ষেত্রেই সেম হচ্ছে, ঠিক আছে? মুভিং টু নেক্সট পেজ। এবার দেখো আমরা অলরেডি জানি, যেটা আগের পাতাও দেখাতে পারি, জায়গা আছে, আমরা জানি যে dn ইনভার্স অফ d10 minus n, তাই তো? তাহলে d2 should be inverse of d10 minus 2, অর্থাৎ d8। তাহলে আমি যদি d2 টাকে এইদিকে দেখাই, তাহলে d8 টা d2 ঠিক উল্টো হবে, আমাকে উল্টো দেখাতে হবে। আমি D2 থেকে যদি D8 এ যেতে চাই, তাহলে আমাকে উল্টো দেখাতে হবে। তাহলে উল্টোটা কিভাবে করব? দেখো সেটাই দেখাচ্ছি। আমি D2 টা আঁকবো, তার পাশে D8 টা আঁকবো, ঠিক আছে? সো দেখো এখানে আমাদের এইভাবে, এখানটা F করছি আর এখানটা P। সো আমরা ডান দিকটায় যেরকম দেখিয়েছিলাম D2 টা দেখাবো। সো D2 অক্টাহেড্রন এই ডান দিকে দেখাচ্ছি, এবং আমরা D2 তে যেরকম ভাবে স্প্লিট করেছিলাম, অলরেডি আমরা জানি T1G, নেক্সট হচ্ছে T2G আর A2G, তাই তো? A2G, আর এই P টাকে আমরা বলেছিলাম this will transform to T1G। এবার D2 এর ক্ষেত্রে আমরা স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি আমরা দেখেছিলাম 3 হচ্ছে, তাই তো? D2 এর ক্ষেত্রে n is equal to 3, তাহলে এখানে n লিখছি, এখানে n লিখছি, এখানে n লিখছি, n। এবং আমরা অলরেডি জানি, এটাও আমরা এইদিকে D2 এর সঙ্গে D8 টা আমরা তো লিখেইছিলাম অলরেডি, D8 অক্টাহেড্রন, সেক্ষেত্রে অবশ্য n equal to 4, সরি D7, very sorry, D7 octahedral,
ডি টুর সঙ্গে ডি7টা আমরা লিখেছিলাম। তো এইরকম হচ্ছে। এবার আমরা বলতে চাইছি ডি8টা করবো। ডি8 অক্টাহেড্রাল। দেখো ডি8 অক্টাহেড্রাল ঠিক এটার উল্টো হয়ে যাবে। কিরকম উল্টো হবে? মানে এই A2G যেটা সব থেকে উপরে আছে এটা সব থেকে নিচে থাকবে। তার মানে এইটা হচ্ছে A2G, তারপরে এই এইটা দেখো এরম নামছে, ঠিক উল্টে যাচ্ছে জিনিসগুলো। So it's like this. So this is N T2G. Next এই N T1G টা দেখো, N T1G টা আমরা এদিকে আনছি। এইভাবে নিয়ে যাচ্ছি। আবার এই N T1G টা এটা দিকে আসবে। দেখো এই দুটো N T1G এইভাবে যদি করি, এই দুটো কি হচ্ছে? দিস টু টার্মস, এই দুটো, এটাও T1G হচ্ছে আর এটাও T1G হচ্ছে। এই দুটোর কি হচ্ছে? আবার এনটাও সেম হচ্ছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, টু টার্মস। ঠিক আছে, মনে পড়ছে আমাদের টার্ম ইন্টারাকশনের কথা? ইফ টু টার্মস অফ সেম সিমেট্রি, দেখো সিমেট্রি প্রপার্টিজ গুলো সেম হচ্ছে, টার্ম সিম্বলটা সেম যেহেতু, দে হ্যাভ সিমিলার সিমেট্রি। ইফ দে আর ক্লোজ ইন এনার্জি, তাদের যদি এনার্জি খুব কাছাকাছি হয়, তার মানে এই যে দুটো টার্ম, এইটা এদিকে আসছে আর এটা এদিকে, দে আর অফ সেম সিমেট্রি। Now, if they are close in energy, then they will repel each other. This is according to the non-crossing rule. বুঝতে পারছো? Non-crossing rule আমরা পড়েছিলাম, বা rule of term interaction. So, according to non-crossing rule, if two terms having same symmetry, if they are close in energy, two terms having same symmetry are close in energy, then they will রিপেল ইচ আদার, তাদের মধ্যে পারস্পরিক একটা রিপালশন থাকবে। ঠিক আছে, সো দ্যাট দ্য ওয়ান অফ লোয়ার এনার্জি ইট উইল বি স্টেবিলাইজড, while the one of higher energy will be energized to the same extent. বুঝতে পেরেছো? তার মানে নন ক্রসিং রুল অনুসারে কি বলা হচ্ছে? টু টার্মস, টু টার্মস হ্যাভিং সিমিলার, হ্যাভিং সেম বলি, সিমিলার না বলে হ্যাভিং same symmetry are close in energy. When they are close in energy, তখন কি হবে? They will repel each other. They will repel each other, যেটা এখানে হচ্ছে। যার ফলে এটা N T1G, এটা চলে আসছে from F, and this is N T1G from P. তো তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক রিপালশন হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে D8 যখন আমরা দেখাচ্ছি, D8 এর ক্ষেত্রে দেখো দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। D8 মানে কি? দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। সো n will be equal to 3. আবার আমরা এটাও জানি যে D7 এর উল্টোটা হচ্ছে D3, মানে D8 and D3, D3 equivalent to D8। মানে এইটা যদি আমরা বলি D7 high spin octahedral, so this is D3 octahedral and n will be equal to 4. তাহলে দেখো একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে আমরা সবকটা ফিট করার চেষ্টা করছি। আগে যেমন একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে আমরা সবকটা ফিট করেছিলাম, D1, D6 হাই স্পিন, D9, D4 হাই স্পিন, মনে হচ্ছে? নাও দিস, এই অন্য চারটেকে আমরা ফিট করেছি ইন দিস ডায়াগ্রাম। সো ওয়ান্স ইউ নো D2, তুমি যদি D2 টা জানো, তাহলে কিন্তু তুমি বাকিগুলো জানো। দেখো তুমি D2 অক্টাহেড্রন তুমি যদি জানো, তো অটোমেটিক্যালি তুমি বাকিগুলো জানো।
So this is how we remember it. তাহলে আমাকে পরীক্ষায় এরম দেবে না, কিন্তু অর্গেল ডায়াগ্রাম হয়তো আঁকতে দিতে পারে যে কোনো একটা, যদি D8 দেয় বা D3 দেয়, এটা বাঁ দিকে আঁকবে, এই পোর্শন গুলো আঁকবে না, ভেরি অবভিয়াসলি, তাই তো? এবার তোমাকে কোয়েশ্চেন কিরম দেবে সেটা আসছি, তার আগে লেট আস কনসিডার দি ট্রানজিশনস। কি কি ট্রানজিশনস গুলো এখানে হবে সেগুলো বলতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দেখো, এইটাকে আমরা কি বলেছিলাম, দিস ওয়াজ, দেখো আগেই বলেছি, দিস ওয়াজ 6 DQO আগের পাতায়। এখানে আমরা বলেছি দেখো এটা হচ্ছে 6 DQO, তাই তো? 2 DQO 10 DQO ছিল। So this was 6 DQO, this was twice DQO, এটাকে আমরা বলেছিলাম 10 DQO, তাই তো? আর এটাকে বলা হয়েছিল, এই যে গ্যাপটা, দিস ওয়াজ 15B। তাহলে এবার বাই দিস অ্যানালজি, এই অ্যানালজি দিয়ে আমরা তাহলে এই দিকটাকে দেখো, এইখানটাকে বলবো টুয়াইস DQO, কারণ এই দিকটায় আসছে, এটা দেখো টুয়াইস DQO এখানটা, তাই তো? নেক্সট, ভুল করে ফেলছি, দিস ইজ নট টুয়াইস DQO, দিস ইজ নট টুয়াইস DQO, সরি। See, this is the gap between, very sorry, this is the gap between A2G and T2G, A2G and T2G, এই গ্যাপটা, তার মানে এইটা আর এইটা, দেখো এই দুটোর মধ্যে গ্যাপটা। And follow this, this is the gap between, কোনটা বলছি, এই A2G মানে হচ্ছে, এই A2G হচ্ছে এটা, আর এই T2G হচ্ছে এটা। তাহলে এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ কি ছিল? 10 DQO ছিল। So this gap will be 10 DQO. So this gap will be 10 DQO. ফলো করতে পারলে? জাস্ট অপোজিটটা হবে আর কি। So this gap will be 10 DQO. নেক্সট, এই যে গ্যাপটা, যেটা দেখো, এই গ্যাপটা, এই গ্যাপটা will be twice DQO, জাস্ট এটার অপোজিটে আছে, এইটার অপোজিটে আছে, দেখো twice DQO। তাহলে এইটা কি হবে? এইটা 6 DQO হওয়া উচিত ছিল, তাই না? তার থেকে একটু কমেছে, 6 DQO minus C, where C is also a Raka parameter, C tau is a Raka parameter, B or C, these are Raka parameters. And what about this one? This is 15B plus C, মানে যতটা এইটা নেবেছে, সিটা যতটা এটা নেবেছে, ততটাই ঠিক এটা উঠেছে, তাই তো? So it's like this. তাহলে আমার ট্রানজিশনস গুলো কি হবে? What will be the electronic transitions? দেখো, the transitions will be like this. দেখো আমরা দেখাচ্ছি, প্রথম ট্রানজিশনটা, প্রথম ট্রানজিশনটা হচ্ছে এটা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা, and the third one, সেটা হচ্ছে এটা, highest energy. So these are the three possible electronic transitions. তাহলে এই ট্রানজিশনস গুলোকে আমরা যদি অ্যাসাইন করতে চাই, তো তোমাকে পরীক্ষায় দেবে, দেখবে draw the Orgel diagram and assign the possible transitions. ধরো তোমাকে D3 বললো, যে বললো Orgel diagramটা আঁকো and assign the possible transitions. So if you want to assign the transitions, see like this. So to assign
the possible transitions for, ধরো তোমাকে বলা হলো ক্রোমিয়াম H2O whole 6 3 plus মানে D3 octahedral, তাই তো D3 octahedral সিস্টেম। তা সেক্ষেত্রে D3 হলে মনে হচ্ছে n will be equal to 4। তাহলে আমি ট্রানজিশনস গুলো যদি অ্যাসাইন করতে যাই, সো ইট শুড বি কোয়াড্রেট। নিচেরটা কি ছিল আমার, সব থেকে নিচের ছিল A2G, কোয়াড্রেট A2G to কোয়াড্রেট T2G, so this is new one bar। তারপর কোয়াড্রেট A2G থেকে কোয়াড্রেট T1G from F, this is new 2 bar। আর কোয়াড্রেট A2G to quartet T1G from P, so this is new 3 bar। এবং এই ভ্যালুস গুলো যদি আমরা লিখতে চাই A2G থেকে T2G, what is this, ভালো করে দেখো, A2G থেকে T2G, this is 10 DQO, দেখো ভালো করে, you will look carefully, this is 10 DQO, এইটা, তাই তো, A2G থেকে T2G 10 DQO হচ্ছে, so this equals 10 DQO। নেক্সট A2G থেকে T1G, দেখো ভালো করে, A2G থেকে T1G মিন্স এটার থেকে এই এত অব্দি, তাই তো, তার মানে এইটা এতটা হচ্ছে 10 DQO প্লাস 12 DQO প্লাস এই 10 DQO প্লাস 12 DQO প্লাস 6 DQO মাইনাস C, বুঝতে পারছো তো, 10 DQO এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা, so this is 10 DQO plus 2 DQO plus 6 DQO minus 6। আর নিউ 3টা কি হচ্ছে, দেখো নিউ 3টা এখানে আমরা কতটা দিতে পারি, 10 DQO plus twice DQO plus 15B plus 6, লক্ষ্য করো ভালো করে, 10 DQO plus twice DQO plus 15B plus 6, তাই তো, so this is 10 DQO plus twice DQO plus 15B plus C, like this, so we can assign the transition like this। তাহলে এবার তোমাকে যদি কালার বলে, ঠিক আছে, কালার অফ দ্য কমপ্লেক্স, কালার অফ দ্য কমপ্লেক্স এর 10 ডিকিউ ভ্যালু যে জায়গায় থাকবে, 10 ডিকিউ মানে হচ্ছে T2G থেকে ইজি ট্রানজিশন আমরা বলি, তাই না, খুব সিম্পলিফাইড ওয়েতে। তাহলে এইটার জন্য তুমি কালারটা, এইটা যে রিজিয়নে থাকবে, নিউ ভ্যালুটা যে রিজিয়নে থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি কালার উইল বি এমিটেড। উই আর কামিং টু দিস। তাহলে যে রিজিয়নে থাকবে তার কমপ্লিমেন্টারি কালার এমিটেড হবে। সাপোজ, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই, দেখো এটা we have shown this for octahedral complexes। এবার আমরা জানি টেট্রাহেড্রনটা হচ্ছে অক্টাহেড্রনের জাস্ট উল্টো। আমরা তো জানি যে অক্টাহেড্রনের যে অর্গাল ডায়াগ্রামটা এঁকেছি টেট্রাহেড্রনে যদি আঁকতে যাই জাস্ট উল্টো হবে। So we can draw the orgal diagram for these tetrahedral complexes also। So দেখো এই NF, so এই F হচ্ছে আর এটা হচ্ছে P, so this will be, এইদিকে হবে হচ্ছে D2 tetrahedron and
D7 tetrahedron, দেখো tetrahedral complexes are always high spin। আর এদিকে হচ্ছে D8 tetrahedron and D3 tetrahedron। তাহলে এবার আমি অর্গেল ডায়াগ্রামটা যখন আঁকবো, দেখো এইখানে আমি n বলে দিচ্ছি, n n এইটার ক্ষেত্রে আমরা জানি n equals 3, n equals 4, তাই তো? আর এটার ক্ষেত্রে n equals 3, n equals 4, it's like this। So if you draw the orbital diagram, দেখো এটার ক্ষেত্রে আমার কি ছিল, T1G ছিল, তাহলে NT1 লিখবো, জেরার এটা দেবো না। তারপর কি ছিল, NT2, তারপর এই NA2, এখানে জেরার এটা বাদ হচ্ছে। আর এদিকে এদিকে যেটা করছি, it will be parallel to N, once again T1 হবে। দেখো this is from P and this is from F, তাই তো? এবার উল্টো দিকে আমরা কি করছি, একইভাবে যেরকম করেছিলাম, দিস ইজ NA2 গ্রাউন্ড স্টেট টার্মটা, তারপর হচ্ছে NT2, তারপর এই দুটোকে কাছাকাছি নিয়ে এসে দে উইল রিপেল ইচ আদার, দুটোর মধ্যে রিপালশন হবে। তো যার ফলে এইটা এনার্জাইজড হবে, so this will be energized and this will be stabilized to the same extent, তাই তো? তাহলে আমরা এটার নাম দিচ্ছি NT1 from F and this is NT1 from P। দেখো অর্বিটাল ডায়াগ্রাম একই রকম হবে। আর গ্যাপ গুলো যেগুলো, এই গ্যাপ গুলো সেম দেবে, শুধু ডেল ওর বদলে ডেল টি দেবে। বুঝতে পারছো পয়েন্টটা? তেমন আমি বলতে চাইছি this is 6 dqt, this is twice dqt, ঠিক আছে? this is 10 dqt, this is 15b। এদিকে এদিকে এই গ্যাপ গুলো কি দিচ্ছ, 10 dqt, this is twice dqt, ঠিক আছে তো? this is এই গ্যাপটা আমরা কি বলেছিলাম, দেখো 15b minus c, একই কথা। and this is, sorry, 15b minus c is not, 6 dqo minus c, very sorry, this is 6 dqo minus c, 6 dqo minus c, and this is 15b plus c, 15b plus c। So you can assign the transition similarly। তাহলে এখন তোমাকে কমপ্লেক্সটা কি দিচ্ছে দেখতে হবে, বুঝতে পারছো? তার মানে আমি এদিকে এই অক্টাইড্রালের রেসপেক্টে আমি যখন বলছি, দেখো অক্টাইড্রালের রেসপেক্টে আমি যখন বলছি এদিকে ডি টু অক্টাইড্রাল মানে তোমাকে ভ্যানাডিয়াম 3 কমপ্লেক্স দিতে পারে, BH2O হোল 6 3 প্লাস। D7 অক্টাইড্রাল আমরা দেখলাম COF6 4 মাইনাস। D8 হতে পারে NiNH3 হোল 6 2 প্লাস, নিকেল 2 হচ্ছে D8 সিস্টেম। আর D3 হচ্ছে ক্রোমিয়াম, Cr, ধরো CrF6 3 মাইনাস, ক্রোমিয়াম 3, কমন এক্সাম্পল, তাই তো? ঠিক একইভাবে আমরা টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্সটা তো একইভাবে এরকম দেখাতে পারি। দেখো টেট্রাহেড্রাল কমপ্লেক্সে D8 টেট্রাহেড্রাল মানে আমরা বলতে পারি NiCl4 2 মাইনাস। দেখো নিকেল 2 তো D8 সিস্টেম, সো D8 টেট্রাহেড্রাল। D3 টেট্রাহেড্রাল আমরা জানি ক্রোমিয়াম 3 D3 সিস্টেম,
ঠিক আছে, কিংবা ক্রোমিয়াম 3 করো, বা ভ্যানাডিয়াম তোমার 2 হতে পারে। সো সিআর, ধরো যদি CrCl4, ক্রোমিয়াম 3 যদি হয় মাইনাস, D2 আর D7 এর কি এক্সাম্পল হতে পারে? কোবাল্ট হতে পারে, CO, Cl4, কোবাল্ট 2, 2 মাইনাস, তাই না? সো আমরা এইভাবে দেখাতে পারি ডিফারেন্ট কমপ্লেক্সেস। এবারে এই এই ইউ নিড টু ফার্স্ট নো হাউ টু ড্র দি অর্গাল ডায়াগ্রামস। এখন তোমাকে ডাইরেক্ট অর্গাল ডায়াগ্রাম এরকম দিতে পারে, বলতে পারে ড্র দি অর্গাল ডায়াগ্রাম ফর এইটা NiCl4, কিংবা ড্র দি অর্গাল ডায়াগ্রাম ফর এই কমপ্লেক্সটা, এরকম ডাইরেক্ট দিতে পারে। আবার এটা রিলেটেড কিছু প্রবলেমস দিতে পারে। সো উই শ্যাল কাম টু দ্য প্রবলেমস in the next class after you learn this properly. And without proper understanding of this, you won't be able to explain the, I won't be able to explain you the problems. So first of all, you have to learn these, understand this properly, then only we can go to the problem.